Next, we are going to discuss about secondary batteries. What is secondary batteries? Secondary batteries is a rechargeable. It recharge and use again and again. The chemical energy is converted into electrical energy, and electrical energy is converted again into chemical energy. This process is called as secondary batteries. For secondary batteries, it is a rechargeable. It is used for a long time, and the reaction is a reversible reaction. The electrochemical reaction takes place in a galvanic cell may be reversed by the applying potential slightly greater than that of the EMF generated by the cell. The EMF generated by the cell, you have to apply the potential slightly greater than EMF. The galvanic cell may be reversed. Secondary batteries to regenerate the original reactant. It will regenerate the original reactant. Example of secondary batteries is lead storage battery. Next, we are going to discuss about lead storage battery. In the lead storage battery, anode is a negative charge. Here in the anode, spongy lead is used. Spongy lead is nothing but it is a soft lead. Cathode is a positive charge. In the cathode, lead plate bearing lead dioxide. Lead plate is placed with the lead dioxide. Here in the electrolyte, they are using sulfuric acid as an electrolyte solution. Here in the lead storage battery, sulfuric acid is an electrolyte. It is used as a 38% of sulfuric acid. At the anode, oxidation takes place. Anode is nothing but oxidation. Oxidation is nothing but addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron. Here lead is a Pb. It lost 2 electrons. 2 electrons loss IE. It will form lead 2 plus ions. Lead 2 plus ions is combined with the sulfate. Lead 2 plus ion வந்து எதை கூட கம்பைன் பண்ணா சல்ஃபேட் கூட கம்பைன் பண்ணி lead sulfate வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. PbSO4 வந்து lead sulfate. It is formed as a precipitate. At cathode reaction is nothing but it is in the cathode reduction reaction takes place. What is meant by reduction? Reduction is nothing but addition of hydrogen, removal of oxygen, gain of electrons. In the cathode, your gain of electrons is nothing but reduction. Lead dioxide is reacted with the 4 moles of hydrogen plus 2 electrons gain. It will form lead 2 plus ions and 2 moles of water molecules. This lead 2 plus ion combined with the sulfate, it will form sulfuric acid to form lead sulfate precipitation. This Pb2 plus is nothing but lead 2 plus ion is reacted with the sulfate. It will form lead sulfate as a precipitated. For overall reaction, you have to add equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. This is equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. இது எங்கள் ரியாக்டன்ட்டில் ப்ராடக்ட்டில் எது காமனாக இருக்கோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணும். இங்கே வந்து lead 2 plus ion வந்து காமனாக இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடுது. இங்கே வந்து 2 electrons வந்து கேன்சல் ஆகுது. ரிமைனிங்னா இருக்கும் lead இருக்கும், lead dioxide இருக்கும், 4 moles of hydrogen இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு சல்ஃபேட்டு, இங்கே ஒரு சல்ஃபேட்டு. அப்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? 2 moles of sulfate வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ரியாக்டன்ட்டில் வந்து இந்த இதுலாம் ஃபார்ம் ஆகும். ப்ராடக்ட்டில் எது ஃபார்ம் ஆகும்னா ப்ராடக்ட்டில் இது வந்து PbSO4, இது ஒரு PbSO4, இது ஒரு PbSO4. அப்போது 2 moles of PbSO4 வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 moles of வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ப்ராடக்ட்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன். This is a diagram of lead storage battery. This is anode. Blue color is represented anode. Anode is a negative charge. In the anode, spongy lead is used. Pb plate with the spongy lead. Soft lead is used at the anode. From the cathode, lead plate is placed at the lead dioxide. PbO2 na lead dioxide. Here in the container வந்து எதால மேட் பண்ணினா acidic proof container. It is made up of acidic proof container. Inside the acidic proof container, electrolyte solution is there. Here they are using 38% of sulfuric acid is used as a electrolyte solution. இது வரைக்கும் electrolyte solution வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து 38% யூஸ் பண்ணுவாங்க. கேத்தோடு வந்து எதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா lead plate placed with the lead dioxide.
EMF of single cell. EMF is nothing but electromotive force of a single cell. It will produce 2 volt. 6 such cells are combined in a series. It will produce 12 volt. இங்கே வந்து 6 செல்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணால் எத்தனை வோல்ட், ஒரு செல் வந்து 2 வோல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போது 6 செல்ஸ் வந்து எத்தனை வோல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் 12 வோல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The EMF of the cell depend upon the concentration of sulfuric acid. EMF னா electromotive force. அந்த electromotive force of the cell is எதை பொறுத்து இருக்குன்னா concentration of sulfuric acid பொறுத்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து as the cell reaction is used, sulfate ions வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. SO4 2- வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த ரியாக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ண இருக்கும்போது concentration of sulfuric acid will be decrease and cell potential will fall below 1.8 வோல்ட் வந்து ஃபால் ஆகும். ஸோ அதை வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணா டு ரீசார்ஜ் த பேட்ரி யூ ஹாவ் டு ரீசார்ஜ் த செல். ஓவரால் ரியாக்ஷன் அட் த ஆனோட் வந்து இந்த ரியாக்ஷன்லாம் நடக்கும். 2 ரியாக்ஷனும் இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படி எழுதுறாங்கன்னா, இதில் வந்து ரியாக்டன்ட்லையும் ப்ராடக்ட்லையும் காமனாக இருக்கிறது வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க. அப்போது காமனாக இது இருக்குது, Pb2+ அயான்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது. அப்போது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுது. ரிமைனிங்காக இருக்குது லெட் ப்ளஸ் சல்ஃபேட்டு, இது வந்து ரியாக்டண்டில் இருக்குது. ப்ராடக்ட்டில் எது இருக்குன்னா லெட் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் அட் த ஆனோட். ஓவரால் ரியாக்ஷன் அட் த கேத்தோட், இது வந்து ஈக்குவேஷன், இது வந்து கேத்தோடில் ஈக்குவேஷன் 1, இது வந்து ஈக்குவேஷன் 2. இதில் வந்து காமனாக இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து எது காமனாக இருக்குது, லெட் 2+ அயானும் இந்த லெட் 2+ அயானும் காமனாக இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடுது. ரிமைனிங்காக இருக்குது லெட் டை ஆக்சைடு 4 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபேட் வந்து இருக்குது, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது. எதில் இருக்குன்னா ரியாக்டண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ப்ராடக்ட்டில் எது வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா லெட் சல்ஃபேட்டு ப்ளஸ் 2 moles ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ரீசார்ஜ் ஆஃப் த செல். த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அ galvanic cell is reversed when the potential is slightly greater than EMF. பொட்டன்ஷியல் வந்து ஸ்லைட்டாக இஎம்எஃப்ல கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும். த ரோல் ஆஃப் த ஆனோட் அந்த கேத்தோட் ஆர் ரிவர்ஸ். இங்கே வந்து ஆனோட் வந்து கேத்தோட ஆக்ட் ஆகும், கேத்தோட் வந்து ஆனோட ஆக்ட் ஆகும். அண்ட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் ரீஜென்ரேட்டட், சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் ரீப்ரொடியூஸ். ஹியர் ஆக்சிடேஷன் அக்கர் அட் த கேத்தோட், நவ் ஆக்ட் அஸ் அ ஆனோட். இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கேத்தோடு, இப்போ வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஆனோட ஆக்ட் ஆகுது. இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ரியாக்டண்டாக இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போது PbSO4 + 2H2O, PbSO4 + 2H2O இங்கே வந்து ரியாக்டண்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே வந்து ரியாக்டண்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரியாக்டண்ட் வந்து PbO2 + 4H + SO4 2- + 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வந்து ப்ராடக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. ரியாக்டண்ட்டை ப்ராடக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க, ப்ராடக்டை ரியாக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அட் ரிடக்ஷன் அட் ஆனோட், ரிடக்ஷன் அட் ஆனோட் நவ் ஆக்ட் அஸ் அ கேத்தோட். இது வந்து ஆனோட் வந்து கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து PbSO4 + 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ரியாக்டண்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. PbSO4 + 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரியாக்டண்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. அங்கே வந்து ப்ராடக்டாக இருந்துச்சு, இங்கே வந்து ரியாக்டண்டாக எடுக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து Pb + SO4 2- இங்கே வந்து ரியாக்டண்டாக இருக்குது, இங்கே வந்து ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. Pb + SO4 2- வந்து ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. இங்கே வந்து கேத்தோடு வந்து ஆனோட ஆக்ட் ஆகுது, ஆனோடு வந்து கேத்தோட ஆக்ட் ஆகுது. ஓவரால் ரியாக்ஷனை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, இதில் காமனாக எது இருக்குதோ அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள். ரியாக்டண்ட்டில் ப்ராடக்ட்டில் எது காமனாக இருக்கோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள். ரியாக்டண்ட்டில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது, அப்போது ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து PbSO4 2PbSO4ன்னு எழுதலாமா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 moles ஆஃப் வாட்டர், இதை வந்து ரியாக்டண்டில் இருக்குது. ப்ராடக்ட்டில் எது இருக்குன்னா PbO2, ஓகேவா, இந்த லெட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சல்ஃபேட்டு, இங்கே ஒரு சல்ஃபேட்டு, அப்போது 2SO4 2- இருக்கும், 4 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும்.